Father. Today, Purna Chandra Rao from Odisha state. Are you there? Mr. Purna Chandra Rao. Sir, praise the Lord, Yes. praise the Lord. Praise the Lord. Now, this is the time we are going to give you a wonderful opportunity to read Book of Psalms, chapter 12. Is it possible to read it there? Okay. Yes, go ahead. In this week, we are going ahead. Open your Bibles. Book of Psalms, chapter 12. We are reading that. So you can read whatever the language you have. If you have a Odia language, you could read that in Odia language. If you have English language, you could read in English language. So we will meanwhile we'll go through that, right? Okay, sir. All right. Praise the Lord. Okay. Let us come to study about book of Psalm chapter 12. Say, O Lord, for the godly one is gone, for the faithful have vanished from among the children of man. Everyone utters lies to his neighbor with fluttering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all fluttering lips, the tongue that makes great boasts. Those who say, with our tongue we will prevail. Our lips are with us, who is master over us. Because the poor are plundered, because the needly groan. I will now arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs. Verse 6. The words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified 7 times. You, O Lord, will keep them. You will guard us from this generation forever. On every side the wicked fowl as wildness is exalted among the children of man. Thank you. Thank you very much. It's a really wonderful Bible verse. Really, God given us. Then now today is the word. Everybody is fluttering. The fluttering by using the lips. యెహోవా నన్ను రక్షింపుము, భక్తి గల వారు లేకపోయిరి, విశ్వాసులు నరులలో నుండకుండా గతించిపోయిరి. బికాస్ ఆఫ్ in these last days, right, all these are happening, and అందరూ ఒకరితోనొకరు అబద్ధములాడుదురు, మోసకరమైన మనస్సాక్షి గలవారై ఈచ్చకములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. ఇది సూటిగా మనల్ని చూసి, అనగా లోకములో మనుష్యులను చూసి దేవుడు చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాట. అందరూ ఒకరితోనొకరు అబద్ధములాడుదురు. See, everybody in the world, they speak vanity, everyone with his neighbor, and with fluttering lips. They are using lips, fluttering lips. చాలా మంది ఈ రోజుల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, యూట్యూబ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ చాలా మంది ఫ్లట్ చేస్తూ ఉంటారు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలను ఫ్లట్ చేస్తుంటారు, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలను ఫ్లట్ చేస్తుంటారు. సో ఇది ఏమైపోయిందనంటే ఇచ్చకములాడడం అనేది, ఒక అబద్ధములు పెదవులతో మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళకి సహజీవనములో ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ బైబుల్ రెఫర్స్ ఫ్రమ్ ది బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ చాప్టర్ 12, రైట్? సన్ యెహోవా ఇచ్చకములాడు పెదవులన్నింటినీ, బింకము అన్నింటినీ ఏం చేసేస్తాడట?
కోసివేయును. చాలా మంది అంటుంటారు కదా, తల్లిదండ్రులు అంటూ ఉంటారు, రే అబద్ధాలు మాట్లాడకూడదురా, అలా బూతులు మాట్లాడకూడదురా, అసభ్యకరమైనటువంటి భావాలు మాట్లాడకూడదురా, నీ నాలుక కట్ చేస్తానరా అలానే మాట్లాడితే అని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని భయపెట్టిస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో దేవుడే చెబుతున్నాడు, నీ నాలుకను కోసివేస్తానంటున్నాడు అబద్ధాలు మాట్లాడేవారు. సో బీ కేర్ఫుల్, రైట్? యెహోవా ఇచ్చకములాడు పెదవులన్నింటినీ, బింకములాడు నాలుకలన్నింటినీ కోసివేయును. ద లార్డ్ షల్ కట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్లటరింగ్ లిప్స్ and the tongue that speaketh the proud things. So really wonderful word today God speaking to us. నా నాలుకల చేత మేము సాధించడము, మా పెదవులు మావి, మా ప్రభువు ఎవడని వారను కొందరు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్, రైట్? ఇది నిజంగా ఈ మనుష్యులను చూసి 100% నెరవేరుతున్నట్లు అనిపించట్లేదండి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ message, God speaking about the facts of human nature. Who have said, with our tongue will we prevail. Our lips are our own. నా నాలుక నా ఇష్టము, నా బ్రెయిన్ నా ఇష్టము, నా చెయ్యి నా ఇష్టము, ఇచ్చిన వాడిని కొడతాను, నాలుగుతో మాట్లాడతాను, నువ్వెవడురా చెప్పడానికి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రైట్? దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. Who have said, with our tongue will we prevail. Our lips are our own. Who is Lord over us? దేవుడు ఎవరు మా మీద చెప్పడానికి? See, the people are talking now today is very crazy about, okay, the Lord. They are not knowing, they are not coming to Lord. So ఎలా మనం చదువుకుంటూ పోతే చాలా చక్కటి మాటలను దేవుడు సెలవిచ్చాడు. Thank you very much, Pastor brother from Odisha State, Purnachandra Rao. Thank you very much for reading Bible verse, Book of Psalms chapter 12, complete chapter. It's a very small chapter, just we have 8 refers. Thank you very much. Okay, next we go for the, usually we do have a witness sharing. This week, we have a separate one person, elected person for that, but he was, yesterday text me. He was in the journey, maybe probably he won't attend for that share. But this time we are going to share this, give this time to our senior pastor here to share word of God to spiritual strengtheners, right? Just a minute. Yes. And now this time, I'm going to give this time to Pastor Benjamin Huntley to preach word of God this week. Go ahead, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much, Pastor Suresh. And good night to you, beloved brethren in Christ. They are in morning. Bless the Lord. Good morning. Please excuse me. Yes. For me it's night. Yes. Over here, it's just about going on 8 o'clock. Yeah. At night, 8 p.m. Yes. But it is such a privilege to be able to come to share fellowship with you, even though as yet I haven't been able to properly understand the language. Trust by the Lord's grace, one of these days I may be able to do so. Yes. But so let's translate it, Pastor. I appreciate having Pastor Suresh to do the translating and the interpreting. Yes, Pastor. I'm now interpreting them. Let me translate it, right? సో మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పేరిట వందనములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. సో అందరికీ శుభోదయము తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటే ఇండియాలోను అటు సైడ్ ఉన్నటువంటి దేశాలలో ఉన్న వారికి శుభోదయం తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా అమెరికన్ కంట్రీస్లో ఉన్న వారికి గుడ్ నైట్ తెలియజేస్తున్నానని చెప్పారు. సో నేను మాట్లాడుతున్న భాష చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ దేవుడి చిత్తం మేరకు సో డాక్టర్ సురేష్ గారు
దీనిని అర్థమయ్యేటువంటి భాషలోకి తర్జుమా చేస్తూ ఉన్నారు కనుక దేవుడు ఎంతో మందిని, ఎన్నో ఆత్మలను దేవుడి యొక్క పనిలో బలపరచాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. I would like to say, before we get directly to the Word of God, that Pastor Suresh and I have more than one thing in common. We do have the precious life of Jesus in our hearts, and are by the grace of God surrendered to the Lord Jesus' purposes for our lives. Yes. So, But- yeah, Pastor. Sorry, go ahead. Okay. సో వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ముందు కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ విషయాలు ఏమిటి అని అంటే, నేను అదేవిధంగా డాక్టర్ సురేష్ గారి యొక్క ఆలోచనలు దేవుని పనిలో ఏకీభవించి ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ దేవునికి మన జీవితాలను అంకితం చేసుకునే విషయంలో నేను ఆయన్ని గమనించాను. ఆయన దేవుని యొక్క పనిలో ఎక్కువగా సిమిలర్గా, అంటే ఒకే విధంగానే మేము ఉంటాం. I share with Pastor Suresh, I believe, the same birth month. This month, as a matter of fact, today is my 75th birthday. Wow. Happy birthday. So, And Pastor Suresh, I think, is on the 20th. Yeah. Is that right? Yes, I'm right. I'm 20th of this month. So Yes. for you is the 75th birthday, right? Yes. Okay. Thank you, God. And ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అని అంటే, మేమిద్దరము దేవునిలో మా జీవితాలను అంకితం చేసుకొని ఆయన కొరకు ఎంతగానో కష్టపడుతూ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే, ఈరోజు నాకు 75 సంవత్సరాలు అయిపోయి 76 సంవత్సరంలోనికి అడుగు పెట్టాను. దేవుడు నన్ను కాపాడినందుకు వందనము తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇదే నెలలోనే డాక్టర్ సురేష్ గారిది కూడా బర్త్డే ఉంది. అది దాని విషయాల్లో నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. Pastor, we are very happy to share word of God. As you already said that our Lord in charge for our lives. I'm very happy to see you this birthday. Wish you happy birthday. We pray for you. Thank you, Dr. Suresh, and Yeah. may you also be strengthened and supported and upheld by the prayers of the saints. The Word of Yes. God says that such men as you are, that the believers must honor them. Yes. And tonight, in the name of the Lord Jesus, we honor you Okay. Thank you. and thank So- the Lord for- Yes. Yes. ఈ రోజు నాకు 75వ సంవత్సరంలో కరెక్ట్ గానే నేను ఇంటర్నేషనల్ గా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో దేవుడు అనుకున్న రీతిగానే ప్రతి నెల మొదటి వారం మాట్లాడుకోవాలన్నట్టుగా దేవుని సందేశాన్ని అందించేట్టుగా నాకు ఈరోజు అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడికి. సో మోర్ ఓవర్ ఏంటి అని అంటే, దేవుని యొక్క పనిలో నిరంతరము మీరు మా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నందుకు మీకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. Tonight, I would like to share with you from the book of Acts and chapter 17. సో ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అపోస్తుల కార్యాలు 17వ అధ్యాయం నుండి మనం చదువుకుందాం. Following up on where I left off the last time I shared with you from Acts chapter 16. Yes. సో నేను ఎక్కడైతే పోయిన నెలలో ఆపివేశానో, ఆపివేసిన తర్వాత 16వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నాం కదా. ఆ 16వ అధ్యాయము తర్వాత 17వ అధ్యాయానికి మనం వచ్చి ధ్యానిద్దాం. In that sharing, we noted that the Apostle Paul, along with his partner Silas, were sent
by the Holy Spirit to the continent of Europe to preach the gospel of Jesus Christ. సో మనము ఇంతకు ముందు మాట్లాడినటువంటి పోయిన నెలలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నాం. అందులో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అని అంటే పౌలు గారితో తోటి ప్రయాణము చేసినటువంటి శీలాను సో పరిశుద్ధాత్మతో ప్రేరేపణ చెందిన వారై సో యూరప్ ఖండానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ఆ ప్రాంతాలలో ప్రచురము చేయడం జరిగింది. ఈ విషయాలను మనం మాట్లాడుకున్నాం. They ministered in the city of Philippi, Macedonia, and there the Lord caused the good news of salvation preached to bear fruit. Yeah. సో సువార్త పరిచర్యలో ఫిలిప్పు అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫిలిప్పు పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు మాసిదోనియాలో సో దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్తను విన్న తర్వాత ఆ దేవుని కొరకు ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఫలాలు కూడా దొరకడం అనేది జరిగింది. But it was costly to them in the physical sense, for they were falsely accused of wrongdoing, and as a result of it, beaten and imprisoned in Philippi. సో మనము పోయిన నెలలో చూసుకున్నటువంటి బ్రీఫ్ గా చూడగలిగితే ఏంటి అని అంటే సో ఆ ప్రాంతాలలో స్వార్థ సేవ చేస్తున్నప్పుడు వారు ఈ లోకములో శరీరములో ఉన్నటువంటి క్రియలలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. అబద్ధపు బోధలోను అబద్ధపు ఆలోచనల్లోనూ వారు ఉన్నారు. సో అలాంటి వీరు ఏం చేశారంటే స్వార్థ పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి పౌలు శీలను తీసుకుని జైల్లో బంధించడం జరిగింది. ఇలా చేసినప్పటికీ కూడా అవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. సువార్త పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి కష్టాలు దేవుడు వారిని ఏ విధంగా ప్రేరణ కల్పించాడు అనేది మాట్లాడుకున్నాం. Yes, Pastor, go ahead. However, instead of becoming complaining and grumbling and vexed with God over their sufferings, they praised the Lord unto midnight. So ఇవన్నీ కష్టాలన్నీ చూసి కష్టాలు దేవా ఇదిగో కష్టాలు ఉన్నాయి ఇదిగో అని చెప్పుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే దేవుని పనిలో ఎన్నో శ్రమలు నిందలు కష్టాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఏం చేశారు అని అంటే దేవునికి కంప్లైంట్ చేయకుండా అనగా దేవునికి ఆ విషయాలన్నింటిలో కంప్లైంట్ చేయకుండా దేవుణ్ణి అర్ధరాత్రి వేళలో కూడా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. ఆయన్ను మహిమపరచడం జరిగింది. As a result of which, miraculously an earthquake broke open the prison doors, broke the chains off their arms, and brought the jailer responsible for them to his knees. Yes. సో అదే విధంగా మనం చూడగలిగితే ఆ అర్ధరాత్రి వేళలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుణ్ణి సో ఆ సమయంలో భూకంపం కలగడముతో ఆ యొక్క జైలు అధికారి మరి తాను పొడుచుకోవడానికి పోవడం జరిగింది. ఆ సమయంలో వీరు అక్కడే ఉండడం అనేది కూడా జరిగింది. మరి ఆయనకు వాక్యం చెప్పడం కూడా జరిగింది. So the church was established in Europe through persecution and suffering. సో చర్చ్ అనేటువంటిది సంఘం అనేటువంటిది యూరప్ యొక్క ఖండములో ప్రారంభించబడింది. చాలా శ్రమలు, చాలా నిందలు, చాలా బాధలు, అవమానాల మధ్యన దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడు వారిని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం వలన సంఘం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది. And through the demonstration of the power of God. సో దేవుని యొక్క శక్తి చూయించుట కొరకు, దేవుని యొక్క శక్తి లోకములో కనిపించట కొరకు ఆ యొక్క సంఘము అనేది అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అనగా స్థాపించడం అనేది జరిగింది. So that the faith of the believers would be founded not on the wisdom of men, but on the power, supernatural
power of God working in the hearts of men and women. సో ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేయగలిగితే విశ్వాసము నమ్మకము అనేటువంటిది దేవుని మీద విశ్వాసము దేవుని మీద నమ్మకం అనేటువంటిది మనుషుల జ్ఞానంతో వచ్చినటువంటిది కాదు. అది దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తితో మనుషుల హృదయాలలో నుండి వచ్చినటువంటి విశ్వాసముతో ఆ రోజు దేవుని పని చేయడం జరిగింది. Paul with Silas then left Philippi to go to Thessalonica. పౌలు శీలయు సో ఈ యొక్క ఫిలిప్పును వదిలి తెసలోనికా వెళుతున్నప్పుడు where they suffered persecution again for preaching that Jesus Christ is the only way of salvation. అక్కడ కూడా మనం చూడగలిగితే తెసలోనికలో కూడా క్రైస్తవులకు నిందలు, భయంకరమైనటువంటి శిక్షలు అనుభవించడం, ఇలాంటి భయంకరమైన కష్టాలు వారికి ఎదురయ్యాయి. As a result of which they were chased from Thessalonica. సో అయితే వారు అలాంటి శ్రమలు, బాధలు, నిందల నుండి వారు అధిగమించి బయటికి రావడము, దేవుని యొక్క పరిచర్యను కొనసాగించడం అనేది మనము చూడవచ్చును. But not before men and women were saved through faith in Jesus. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఏ మనుషులు కూడా ఎలాంటి వారు కూడా మనుషులను రక్షించలేరు. మనల్ని రక్షించేది నమ్మకము, విశ్వాసము. అది క్రీస్తు ద్వారా కలిగిన విశ్వాసము మాత్రమే మనలను రక్షిస్తుంది నరకానికి వెళ్ళకుండా. Leaving other men to continue the work there, Paul and Silas went on to the city of Berea. సో అదే విధంగా పౌలు శీలయు బెరయా పట్టణానికి బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు, and interestingly enough, you don't hear much about the church at Berea. ఇక్కడ మనము బాగా ఆసక్తితో చూడగలిగితే చర్చి గురించినటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా మనము బెరియా పట్టణంలో చూడము. But there is something about their spiritual character that has caused them to remain in the annals of Scripture. ఇక్కడ మనము చూడగలిగితే కొంత వారి యొక్క ఆత్మీయపరమైనటువంటి లక్షణాలు అనేటివి సో వేరుగా ఉండడము అగపడుతూ ఉన్నాయి. And this is found in chapter 17. సో మనము అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయాన్ని చూడగలిగితే at verse 11. 11వ వచనాన్ని మీరు చూడగలిగితే, మీరు తెసలోనికాలో ఉన్న వారి కంటే గనులై ఉండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలను శీలను చెప్పిన సంగతులు అలా ఉన్నావో లేవో అని ప్రతిదినము లేఖనములను పరిశోధించుచూ వచ్చిరి. సో 10వ వచనం, వెంటనే సహోదరులు రాత్రి వేళ పౌలను శీలను బెరయాకు పంపించిరి. బెరయాలో ఉన్నటువంటి వీరు తెసలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులై ఉండురి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలును శీలను చెప్పిన సంగతులు అలా ఉన్నాయో లేవో ప్రతిదినము లేఖనములను పరిశోధించుచూ వచ్చుచూ ఉన్నారు. In the New International Version of Scriptures in English, it says, yes. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. మనం బైబిల్లో స్పెషల్ గా చూడగలిగితే సో తెసలోనికలో ఉన్న వారి కంటే బెరియలో ఉన్నవారు గనులై ఉన్నారు, గొప్పగా ఉన్నారు, ఎక్కువగా వాక్యాన్ని ఆసక్తితో విని పరిశీలన చేయించు ఉన్నారు. For they received the message with great eagerness. వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గొప్ప ఆసక్తితోనూ గొప్ప
ఆలోచనతోనూ దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరించారు. and examine the scriptures every day అదే విధముగా దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రతినిత్యము పరిశీలన చేయుచు వచ్చుచూ ఉన్నారు. to see if what Paul said was true. పౌలు గారు ఏదైతే చెప్పారో అది ఖచ్చితంగా నిజమైనటువంటి విషయము. అది This is a very important understanding for us as believers in Christ. సో క్రీస్తులో విశ్వాసులుగా ఉన్నటువంటి మనకు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయముగా అగపడుతుంది. ఇది చాలా అత్యున్నతంగా అత్యవసరమైనటువంటి విషయము. It is not enough for us to be excited about what we hear concerning the good news of the gospel of Jesus Christ. ఇది ఏమిటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను విన్న తర్వాత ఉత్తేజపడిపోవలసినటువంటి విషయము కాదు. ఇది లేఖనములను పరిశీలించవలసినటువంటి విషయం. ఇది For our emotions can swing us excitedly in the direction of God's message. సో మన యొక్క భావోద్వేగాలు అనేటువంటివి మన హృదయములోను మార్పులు చెందవచ్చును, కానీ భావోద్వేగాలు ఆలోచనలు అనేటివి మారవచ్చును, కానీ దేవుని యొక్క వాక్కులను పరిశీలన చేయడం అనేది చాలా అవసరము. But it is not enough for us to be driven by emotional responses. సో ఇక్కడ ఏమిటి అని అంటే దేవుని ఆలోచనలలో పనులలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క భావోద్వేగాలతో కానీ మన యొక్క ఆ యొక్క ఫీలింగ్స్ తో కానీ దేవుని యొక్క వాక్యములను నమ్మకూడదు. For our emotions can deceive us. మన యొక్క భావోద్వేగాలు అనేటివి మనలను మోసము చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. We must test what we hear by what the word of God says. మనము ఖచ్చితంగా ఏదైతే వింటూ ఉన్నామో దాన్ని పరిశీలన చేసుకోవాలి. బైబిల్ను ఖచ్చితంగా మనము పరిశీలన చేసుకొని నిత్యము బెరయా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వారి వలె పరిశీలన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకోవాలి. And ensure that what is moving us emotionally is confirmed by the word of God. సో ఏదైతే మన జీవితాలలో మనము దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నామో ఆ వాక్యము అనేది భావోద్వేగాలతో కూడినటువంటిది కాకుండా పరిశీలనాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉండాలి. మన జీవితంలో ఆవేశముతోనూ ఉద్రేకముతోనూ ఇలా వాక్యాన్ని నమ్మడం అనేది కాదు, కానీ పరిశీలన చేయాలి. పరిశీలనతో దేవుని వాక్యాన్ని ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి అని సెలవిస్తూ ఉన్నారు. We must examine the scriptures every day. ప్రతిరోజు మనము ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యాన్ని పరిశీలన చేయాలి. To see that what is being said by those who minister is true. మనం ఇక్కడ చూడగలిగితే పౌలు శీలయు బెరయా పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క సత్యమును చెప్పిన తర్వాత అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం కదా, దేవుని సత్యాన్ని చెప్పిన తర్వాత బెరయా పట్టణంలో ఉన్నవారు ఏ విధమైనటువంటి పరిశీలన వారు చేస్తూ ఉన్నారు అనే ప్రతినిత్యము ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని పరిశీలన చేస్తున్నట్టుగా లేఖనము సెలవిస్తూ ఉంది. While brethren remained to minister at Berea, Paul was led to go down to the city of Athens. సో ఆ బెరయా పట్టణములో దేవుని యొక్క పని ఉన్నప్పటికీ పౌలు గారు ఎథెన్స్ పట్టణానికి బయలుదేరారు. 16వ వచనంలో 16th verse. Yes, verse 16 says, సో 16వ వచనంలో ఇలా సెలవిస్తుంది, పౌలు ఏథెన్సులో వారి కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండగా ఆ పట్టణము విగ్రహములతో నిండి ఉండుట చూసి
చూచినందున అతని ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయెను. yes pastor. The word of God tells us that Paul was greatly distressed. సో దేవుని యొక్క వాక్యము చెబుతూ ఉంది ఇక్కడ పౌలు గారు ఆయన మనస్తాపము చెందినట్టుగా, ఆయన మనోవేదనకు గురి అయినట్టుగా, మనస్తాపము, ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయాను, ఆత్మ పరితాపానికి చెందినటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. To see that the city was full of idols. ఆ యొక్క పట్టణము విగ్రహాలతో నిండిన విషయాలన్నింటిని చూసి ఆ హృదయములో ఆయన పరితాపము చెందాడు. That distress was a disturbance in his spirit by the Holy Spirit. ఆ యొక్క హృదయములో కలత, హృదయములో ఆ యొక్క పరితాపము, హృదయములోని ఆ బాధ ఏమిటి అని అంటే అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా కలిగినటువంటి విషయము అది. And I believe that it is for two reasons given to us in scripture. సో రెండు ప్రధాన కారణములు మనకు లేఖనములో కనబడుతున్నాయి. In 1 Corinthians chapter 10, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము, the apostle Paul tells us పౌలు గారు మనకు ఇలా సెలవిస్తూ ఉన్నారు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము. Let us start from the beginning, pastor. No, not from the beginning. Just let me find the verse. Yes. It says at verse 20 of 1 Corinthians chapter 10. సో కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో దేవుని వాక్యం ఎలా సెలవిస్తూ ఉంది. మనము 19 నుంచి చదువుకుందాం. ఇక నేను చెప్పునదేమి, విగ్రహార్పితములో ఏమైనా ఉన్నదని అయినను, విగ్రహములో ఏమైనా ఉన్నదని అయినను చెప్పేదనా? This is very solemn. లేదు గాని అన్యజనులు అర్పించు బలులు దేవునికి కాదు, దయ్యములకే అర్పించుచున్నారని చెప్పుచున్నాను. మీరు దయ్యములతో పాలివారవుట నాకిష్టము లేదు. That at the back of idols working behind the scenes are demon powers. ఈ యొక్క విగ్రహముల వెనక ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఏమిటి అని అంటే, ఆ మనుషుల ఆలోచనలు ఏమిటి అని అంటే, దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు అవి దయ్యముల ఆలోచనలు, దయ్యములతో పాలివారైనటువంటి వారు ఉన్నారన్నది గ్రహించాలి. Agents of Satan who come to steal, kill and destroy. సో ఆ యొక్క ఎథెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అపవాది కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మనుష్యులను దొంగతనానికి గురి చేస్తుంది, మనుషులను చంపటానికి గురి చేస్తుంది, విపరీతమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు అది ప్రేరేపితము చేస్తూ ఉంది అపవాది. The second disturbing thing to Paul is found in Romans. రెండవది పౌలు గారి యొక్క హృదయములో నొచ్చుకొనుటకు, ఆయన హృదయములో బాధపడుటకు ఉన్నటువంటి కారణం మనము చూడగలిగితే Romans chapter 1 at verse 18. రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని మనము చూడగలిగితే, రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయము 18వ వచనము, రెండవది ఆయన హృదయములో సంతాపము చేస్తున్నటువంటి సంఘటన అది. It says in verse 18, the wrath of God.
the wrath of the God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త బలహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. Verse 21 says, 21వ వచనము కూడా చెబుతూ ఉంది, because that when they knew God, they glorify him not as a God, neither were thankful, but become vain in their imaginations, and their foolish hearts was darkened. వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపలేదు, గాని తమ వాదముల యందు వ్యర్థులైరి. Yes, Pastor. Yes, verse 22. 22. Yes, professing themselves to be wise, and they became fools. వారి వివేక హృదయము అంధకారమాయను, తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనుచు బుద్ధిహీనులైరి. Shall I go 23? No, just finish 22. Yes, okay. Finished. Sorry. My mistake. Continue to 23. Yeah. All right. So, and change the glory of the uncorruptible God into the image made like to a corruptible man, and to a birds and four-footed beasts and creeping things. This is the terrible thing about idolatry. సో ఇది భయంకరమైనటువంటి విషయము, విగ్రహారాధన వెనుక ఉన్నటువంటి విషయము ఇది. It causes us to put that which was created in the place of him who is our creator. సో అది ఏమి చేస్తుంది అని అంటే, విగ్రహారాధన ఏమి చేస్తుంది అని అంటే, మనము పూజించవలసినటువంటి ఆ దేవుని స్థలంలో ఆ యొక్క విగ్రహాలను పెట్టి పూజించటము అనేది చేస్తుంది, బానిసగా చేస్తుంది. And thereby bring upon ourselves the wrath of God. సో అలా చేసి ఏం చేస్తుంది అని అంటే, దేవుని యొక్క కోపము మనుష్యుల మీద మనుషుల మీద వచ్చునట్టుగా ఈ విషయాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాయి. Bless the Lord. I go back to Acts chapter 17. మరలా మనం ఒక్కసారి ఈ రెండు విషయాలను చూసుకున్నాం. సో మొదటిది కొరింథీకి రాసిన మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 20వ వచనము, అదేవిధంగా రోమా పత్రిక 1వ అధ్యాయము 18 నుండి 23వ వచనం వరకు ఈ రెండు విషయాలు ఆయన హృదయములో మనస్తాపానికి, ఆత్మ పరితాపానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆ విషయానికి మనం వెళ్దాం. అపోస్తుల కార్యములు 17వ అధ్యాయం. It says at verse 22. సో 22వ వచనాన్ని చూద్దాం ఈసారి. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, Men of Athens, men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Now that is a very... For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. The Athenians thought that they could make a God for everything. సో ఏథెన్స్ వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు, వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క విగ్రహము ప్రతి చేస్తుందిలే అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. Hoping that all of their needs, spiritual or material or physical, could be met. సో అవి మా యొక్క జీవితంలో మా అవసరతలు అన్ని తీర్చివేస్తాయని అనుకుంటూ ఉన్నారు.
They knew nothing about having a personal relationship with God. సో వారు ఏది కూడా పొందలేదు, పొందకపోరు. అయితే దేవునితో పర్సనల్ రిలేషన్ గా, అంటే దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం కలిగి ఉంటేనే అన్ని విషయాలలో సహాయము పొందగలరు. And to that end, they made an extra God just in case they missed anyone that they may need in their lives, and they called him the unknown God. సో నిజమైనటువంటి దేవుణ్ణి పూజించవలసినది పోయి, సత్యమైనటువంటి జీవాధిపతిని పూజించవలసినది పోయి, ఆ యొక్క స్థానములో వారు తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆ విగ్రహాలను పెట్టి, ఆ విగ్రహాలకు ఏం పెట్టాలో పేరు తెలియకుండా తెలియని దేవుడు అనేటువంటి విషయాలను తెలియని దేవుడు అని రాసుకున్నారు. The apostle then, by the Spirit of God, used that image of an unknown God to make the true God known to the Athenians. సో అయితే ఆత్మ ప్రేరణ వలన, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆలోచనల వలన పౌలు గారు ఆ యొక్క తెలియబడని దేవుడికి, మనం 23వ వచనంలో చూసుకోగలిగితే దాని మీద తెలియబడని దేవునికి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. ఆ యొక్క తెలియబడని దేవునికి అనే విషయాన్ని పట్టుకొని నిజమైనటువంటి దేవుడు ఎవరో అనే విషయాన్ని వారికి వివరించసాగాడు. He says at verse 24, 24వ వచనంలో మనము చూడగలిగితే, the God who made the world, God that made the world and all things therein, yes, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in a temples made with hands. No. ఇక్కడ దేవుని విషయాన్ని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, జగత్తు అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమును భూమికి నీ ప్రభు అయినందున హస్తకృతములైన ఆలయములో నివసింపడు. Amen. 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 It is he who gives us all that we need. He doesn't really need anything from us. Yeah. Verse 26. 26వ వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, that hath determined the time before appointed, and the hand bound their habitation. This is so blessed and profound. So idi, go ahead, Pastor. Yes, to answer the issues of racial divisions and contentions and national conflicts among men, for we in the natural come from one man, Adam. సో ఇది చాలా లోతైనటువంటి విషయము. మనం ఒకసారి చూడగలిగితే 26వ వచనంలో, యావత్ భూమి మీద కాపురం ఉండుటకు ఆయన ఒకని నుండి ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడువులాడి కనుగొందురేమో అని తన్ని వెదుకు నిమిత్తము నిర్ణయ కాలము వారి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరిచెను. ఆయన మనలో ఎవనికి దూరముగా ఉండువాడు కాడు. And therefore in the natural we are family. మనము ఆలోచన చేయగలిగితే అంతిమముగా మనమందరము ఒక కుటుంబము, ఒక తండ్రి నుండి వచ్చిన వారమే. But the devil has sown discord among brethren. సో సహోదరులారా, ఈ యొక్క సాతాను మనకు దేశము అనేటువంటి ఒక భావోద్వేగాలను పెట్టి, మనకు ఒక దేశము ఇంకో దేశము అని గీతలు గీసుకొని ఒకడంటే ఇంకొకడు పడకుండా అపవాది చేసింది. కానీ దేవుడి దృష్టిలో మనమందరము ఒక కుటుంబానికి చెందిన వారమే. ఒక దేశం ఓడంటే ఇంకో దేశం ఒడుకు పడదు, ఇంకో దేశం ఓడంటే ఇంకో దేశం ఒడుకు పడకుండా ఒకరి మధ్యన ఒకరు చిచ్చులను పెట్టి, ఒకరి మధ్యన ఒకరిని ఐక్యతను చెడుకొట్టి ఈ మనుష్యులను నాశనం వైపుకు నడిపిస్తున్నదే ఈ అపవాది.
He has us behaving just as Cain behaved towards his brother Abel. వీడు ప్రవర్తన ఎలా ఉంది అని అంటే మన ఆది దంపతులైన అవ్వ ఆదాములు హెబేలు కయీను ఉన్నారు కదా. సో ఆ కయీను కూడా హెబేలుని చంపాడు కదా. ఇలాంటి విషయాలు అనగా మనుషుల మీదకు దాడి చేసేటువంటివన్నీ అపవాది ప్రేరణ కల్పిస్తాడు. Jesus Christ, the Son of God, became a man so as to help us to understand who we were intended to be as children of God. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుని కుమారుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మనుష్యుడిగా ఆయన ఈ మనుష్యుడిగా ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నటువంటి కాలంలో మన బ్రతుకులు మనము ఎందుకొరకు బ్రతుకుతున్నాము అన్నది ఆయన మనకు చెప్పారు. అదే విధంగా మనము ఎక్కడి నుండి వచ్చాము అన్న విషయాలను కూడా ఆయన తెలియచేశారు. మన జీవితము దేని కొరకు అన్న విషయాలను యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కులంకషంగా చెప్పడం జరిగింది. Instead of our lives, he gave up his life for us. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఈ శరీరాన్ని ధరించుకున్నటువంటి ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్న రోజులలో మనము చేసినటువంటి పాపముల ద్వారా మనము చనిపోవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము. మనము చావుకు గురి ఉన్నటువంటి వారం. లోకములో ఉన్న వారందరూ పాపముల చేతను అపరాధములతో చేసిన వారై ఉన్నారు. అనగా పాపములకు అపరాధములకు పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము కదా. ఇదిగో మనం అందరము మరణమునకు లోనైనటువంటి వారము. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనలను కాపాడి మన జీవితాలను విడిపించి మనలను సురక్షితముగా రక్షించి తన ప్రాణాలను మన కొరకు పెట్టాడన్నది గ్రహించాలి. His heavenly Father accepted the sacrifice of his life. పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క అంకితాన్ని, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క బలిని, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పాపుల కొరకు చనిపోతున్నటువంటి ఆ విషయాలను ఆయన తన యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నాయి. ఆయన యొక్క ఆలోచనతో అంగీకరించాడు. As the means of forgiving us of all of our sins. అది ఏమిటి అని అంటే మన యొక్క పాపములకు పరిహారము. ఈ మనుష్యుల పాపములకు పరిహారము కొరకే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయారు. And when Jesus was raised from the dead, never to die again, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరలా మూడవ దినాన్న తిరిగి లేచింది. మరలా చనిపోవడం కొరకు కాదు, ఆయన తిరిగి లేచింది నిత్యమైనటువంటి దేవుడు గనక నిత్యముగా ఉండుటకు లేచాడు. The way was made open for his holy, sinless, divine life to indwell us who believe in him. సో మనము క్రీస్తును నమ్ముతున్నటువంటి వారము ఆయన మాటలు మన హృదయాలలో మన జీవితాలలో ఉన్నటువంటి మనము ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇది. సో ఎప్పుడైతే ఆయన చనిపోయి మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచాడో, తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితం, ఈ మరణపు ముళ్ళని విరిచి తిరిగి లేచిన తర్వాత పాపము లేనటువంటి జీవితము, నిత్యమైన జీవితము, నిత్యముగా ఆయన ఉండుటకు తిరిగి లేవడం అనేది జరిగింది. So that we might live on the earth and throughout eternity as children of the living God with one heavenly Father. సో మనము జీవము కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క ఒక కుటుంబముగా, జీవము కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క ఒక పరలోకములో మనం అందరము కూడా కలిసి కట్టుగా నివసించుటకు వీలుగా ఉంటుంది. The second part of verse 26 says, 26వ వచనము, అదే అపోస్తుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము 26వ వచనములోని రెండవ భాగాన్ని మనము చూడగలిగితే, that God's plan for making
men and women in the earth. యా 26వ వచనంలోని 2వ భాగము అనగా, సో వారు ఒకవేళ దేవునిని తడువులాడి కనుగొందురేమో అని తన వెదుకు నిమిత్తము నిర్ణయ కాలమును వారికి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరిచెను. And putting them in various countries to live. సో దేవుడు అవ్వ ఆదాములను తయారు చేసి అవ్వ ఆదాములు లోకములోనికి పంపించిన తర్వాత, సో యావత్ భూమి మీద చక్కగా కాపురం ఉండుట కొరకు మనుషులనందరిని పంపించిన తర్వాత వారికి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమేర అనగా దేశము ఇదిగో ఇది ఒక దేశము, ఇది ఒక దేశము అనే పొలిమేరలను ఏర్పరిచాడు. Was so that men would seek him. సో అది పెట్టినది ఎందుకు అని అంటే, మనుషులు దేవునిని తడువులాడి వెతికి కనుగొందురేమో అని దేవుడు పెట్టాడు. And perhaps reach out for him. అయితే దేవుణ్ణి తడువులాడి కనుగొని ఆయనను అర్థం చేసుకుంటారన్న సంగతితో దేవుడు పొలిమేరలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. And find him, though he is not far from each one of us. సో మనము దేవునిని ఆయా దేశాలలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయా పొలిమేరలలో ఉన్నప్పటికీ మనము దేవునిని తడువులాడి వెతికి కనుగొనవలెను. For in his word he is right near to us. దేవుడు తన వాక్యముతోను తన మాటలతోను ఎల్లప్పుడూ మన దగ్గర మనలోనే ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు. That if we confess that Jesus is Lord, ఈ రోజు నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నా సొంత రక్షకుడు, ఇదిగో నేను పాపిని, నా పాపములు అన్నింటినీ యేసుక్రీస్తు నామములో కడిగి వేసుకుంటున్నానని చెప్పి, ఈ రోజే ఇదిగో నేను మారు మనసు పొందుతున్నాను, ఇది నేను పాపిని అని గ్రహించి ఇక నేను పాపము చేయను అని తెలుసుకున్న తర్వాత, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇదిగో నా పాపముల కొరికే చనిపోయాడు, ఈయనే నా స్వంత రక్షకుడు అని నీ హృదయములోను నీ నోటితో ఒప్పుకుంటే నీవు రక్షింపబడదువు. and believe in our hearts that God raised him up from the dead, we shall be saved. సో మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నా పాపముల కొరకు చనిపోయాడు అని విశ్వసిస్తామో, ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో, నమ్మిన తర్వాత అదే విధంగా 3వ దినాన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తిరిగి లేచాడు అని విశ్వసించి నమ్ముతామో, అప్పుడు మనము రక్షింపబడుతాము. And so at verse 29 of chapter 17 of Acts, అదే అపోస్తుల కార్యములు therefore 17వ అధ్యాయము 29వ వచనము మనము చూడగలిగితే, therefore sorry, yeah, go ahead. Yeah. For as much then as we are of not to think that the world as silver and stone are graven by art and man's device. కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమయ్యుండి మనుషుల చమత్కార కల్పనల వలన వెండినైనను రాతినైనను దైవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంపు make God. Of God. ఎవరు And man తానే కోలేరు.
మనుషులు అయితే ఈ మనిషి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఎలాగని అంటే విగ్రహారాధన చేస్తూ మనుషులు సృష్టించినటువంటి ఈ యొక్క విగ్రహాలను పెట్టి, ఆ యొక్క బొమ్మలను పెట్టి దేవుడు దేవుడు అని నిజమైనటువంటి ఈ సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి పక్కకు నెట్టేయడం వలన వారు తమ జీవితాలను వ్యవహరించుకుంటూ ఉన్నారు. And allowing themselves to be they are not. సో మనుషులు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు, మేము ఇదిగో ఈ బొమ్మలను తయారు చేసాం, వీటిని దేవుళ్ళు అని మొక్కుతున్నాం, ఇదిగో ఇదే దేవుడు అని తనకేదో జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పి అలా తమ్మును తాము మోసపోతూ అదే విధంగా నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్నికి వారసులవుతూ ఉన్నారు. Verse 30 tells us in the past God overlooked such ignorance. సో అందుకనే అపోస్తుల కార్యాలు 17వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో మనం చూడగలిగితే, and the times of the things ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Yes, but that's ఆ జ్ఞాన కాలమును దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను. ఇప్పుడైతే అంతటను అందరను మారు మనస్సు పొందవలెనని, ఇప్పుడైతే అంతటను అందరను మారు మనస్సు పొందవలెనని మనుష్యులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. సో దేవుడు తన నీతి న్యాయము ధర్మకార్యములను అనుసరించినటువంటి వారిని తన వెంబడి పెట్టుకుని వెళతాడు, పరలోకం ఇస్తాడు. అయితే ఎవరైతే లోకములో మిళితమైపోయి దేవుణ్ణి ఉంచవలసిన స్థలములో ఈ యొక్క మనుషులు తయారు చేసినటువంటి వాటిని పెట్టారో, వారు తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారో, అలాంటి వారిని దేవుని యొక్క న్యాయము ఎదుట వారిని శిక్షించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. He has given proof of this to all men by raising that man from the dead. దేవుడు ఈ యొక్క లేఖనములను మనకు ఆధారముగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ లేఖనములలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయి తిరిగి లేచాడన్నటువంటివి నమ్మి మనము రక్షణ పొందవలెను. ఇవి లేఖనముల యొక్క సాక్ష్యము. There's only one man who died and was raised from the dead, never to die again, and is now alive, seated at the right hand of the eternal God in the third heavens. And that man is Jesus Christ. Yeah. So, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒక్కరే ఈ ప్రపంచములో ఈ లోకములో మనుష్యుల పాపముల కొరకు చనిపోయారు, మనుషులకు మారు మనసు కొరకు చనిపోయారు, పాప క్షమాపణ కొరకు చనిపోయారు. ఆయనను అంగీకరించిన వారికి రక్షణ వస్తుంది. ఓకే, సో అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. మూడవ దినాన్న తిరిగి లేచినది మరలా చనిపోవడం కొరకు కాదు. నిత్యము ఆయన మూడవ ఆకాశములో అనగా పరలోకములో నిత్యము దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు. It is that man who alone has the right to judge mankind for rejecting the true God. ఆ పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి ఆ యొక్క న్యాయము ఎదుట, ఆయన యొక్క నీతి న్యాయ ధర్మము ఎదుట అన్యాయముగా లోకములో జీవించినటువంటి వారు, తమ జీవితములను పాడు చేసుకున్నటువంటి వారు, ఎవరైతే దేవుని మహిమపరచలేదో, ఎవరైతే దేవునికి వ్యతిరేకముగా ఉన్నారో, అలాంటి వారందరికీ దేవుని యొక్క న్యాయపీఠము ఎదుట తీర్పు జరుగుతూ ఉంది. And will be justified when on that final judgment day he sends all those who have rejected faith in him and the world to be everlasting partners with the devil in the lake of fire.
ఎస్. సో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకంలో వచ్చిన ఆ కార్యములనన్నింటినీ నమ్మకుండా పెడచెవన పెట్టి క్రీస్తును అంగీకరించలేదో, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇలాంటి వారినందరినీ ఈ యొక్క నిత్యాగ్ని నరక దండనలలోనికి వారిని లేఖనమే. The word of God tells us that God is not willing that any should perish, but that all men should come to repentance, so as to be able, through faith in Jesus. దేవుని యొక్క ఆలోచనలతో దేవుడు తన ఆలోచనలో ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా? ఏ ఒక్క మనిషి కూడా నాశనం అయిపోకూడదు, ఏ ఒక్క మనిషి కూడా తప్పిపోకూడదు. అందరూ, లోకంలో ఉన్న వారందరూ తమ పాపములను ఒప్పుకొని నోటితో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని విశ్వసించి తన హృదయములో నమ్మి, ఇదిగో నా కొరకు చనిపోయాడు తిరిగి లేచాడని నమ్మి రక్షణ పొందాలి అని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు, మన ఎడల ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. So that whosoever believes in him. సో అయితే యేసుక్రీస్తును ఎవరైతే నమ్ముతారో, doesn't matter what your back, go ahead. Yes. నీ వెనక లేదు. యేసుక్రీస్తు గర్వముతో నీవు క్రీస్తును నమ్ముకోకపోతే perish. జీవితాలలో అంగీకరిస్తారో వారికి నిత్య జీవము. This is the message given to us. ఇది ఈ సమాచారము, ఈ యొక్క సందేశం మొదటగా మనం ఉన్న ప్రచురము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మన జీవితంలో ఉన్నారో, మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనము నమ్ముతాము, మనము దేవుడు యేసుక్రీస్తు మనలోనికి వచ్చి to bear true witness to who Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సువార్త సేవలోను, ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ఆయన పనిలోను సహాయము చేస్తూ నిరంతరము మనము పాపపు జీవితంలో పడిపోకుండా మనలను గద్దిస్తూ మన జీవితాలను సక్రమ చేస్తూ నెమ్మదిగా పరిపూర్ణులుగాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను కాపాడుతాడు. Amen. Amen. Bless the Lord. Praise the Lord. సో ఇప్పటి వరకు పాస్టర్ బెంజమిన్ హంట్లీ గారు మరి ఇప్పటి వరకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సెలవిచ్చారు.
సో అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము పోయిన నెలలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో నిజంగా అపోస్తుల కార్యాలు 16వ అధ్యాయములో దేవుడు రాయించినటువంటిది ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడుకున్నాం. ఎవరైతే రాలేదో వారి కొరకు మరలా ఒక్కసారి నేను తెలియజేస్తాను. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వారు వారు పౌలు రాకును వచ్చాను. అక్కడ తిమోతి అని ఒక శిష్యుడును, అతడు విశ్వసించి ఒక యూదురాలిను. తర్వాత అతడు దెర్బేకు తనతో కూడా బయలుదేరి అలా వెళ్ళి తన తండ్రి గ్రీసు దేశస్తుడని అలా మనం చూడగలిగితే యూరప్ దేశానికి వెళ్ళాడు. యూరప్ దేశానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే ఆసియా ఖండానికి రావలసినటువంటి వారు, ఆసియా ఖండానికి ఎవరు రావాలి? పౌలు గారు రావాలి. అయితే ఆసియా ఖండములో పరిస్థితులు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, భయంకరమైన వ్యతిరేకతలు ఉన్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగిన వారై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన దేశాల వైపు అప్పుడు వారిని రానియల. ఓకే, సో అయితే వారిని యూరప్ దేశాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. యూరప్ దేశాలలో మనం చూసాం కదా, ఫిలిప్పు పట్టణము, తర్వాత ఎథెన్స్ పట్టణము, ఆ తర్వాత బెరయా పట్టణము. సో ఆ ఘనతను మనం చూసాం. ఏ విధంగా తెలియబడినటువంటి దేవుడు అని రాయబడినటువంటి పట్టణాలు చూసాం. ఎథెన్స్ లో ఉన్నటువంటి చూసాం. ఇలా ఎథెన్స్ లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అనగా 17వ అధ్యాయంలో ఉన్న సంగతులను మనం ఈ రోజు ఈ యొక్క సందేశంలో తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యముగా ఏమిటి అని అంటే ఈ యొక్క సందేశంలో పౌలు గారు ఈ యొక్క ఎథెన్స్ అన్య జాతులలోనికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క విగ్రహారాధన అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. సో విగ్రహారాధన అనేటువంటి దాని వెనక ఏమి దాగి ఉన్నాయి అన్నది ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం. అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది మొదటిది, మనము నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క దేవునిగా కనపరచకుండా, దేవునిగా మహిమపరచకుండా మనుష్యుడు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులను దేవుని పెట్టుకొని, అది బంగారముతో అవ్వచ్చు, వెండితో అవ్వచ్చు, లేకపోతే రాళ్లతో అవ్వచ్చు, లేదా రకరకాలుగా తయారు చేసి పెట్టుకొని దేవుని యొక్క కోపానికి గురి అవుతున్నారు. నెంబర్ 2 ఏంటి అని అంటే దాని వెనక ఉన్నటువంటి వాడు అపవాది. అపవాది ఏం చేస్తున్నాడని మనుష్యులను మోసపుచ్చి ఈ యొక్క మనుష్యులను దేవుని యొక్క ఆవేదనకు అనగా దేవుని యొక్క కోపానికి మనుషులు గురి అయ్యేటట్టుగా వీరిని చేస్తా ఉన్నాడు. సో వీడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే మనుషుల మధ్య గొడవ పెడుతూ, మనుషులను చంపుకునేటట్టు చేస్తూ, వారి కుటుంబాలను, వారి జీవితాలను, వారి ఐక్యతను, వారికి ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాన్ని కంప్లీట్ గా కరప్ట్ చేసేసి, అనగా వాటిని నాశనము చేసి నెమ్మది లేకుండా చేసేవాడే వీడు అపవాది. ఓకే, సో ఈ విషయంలో ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం మెసేజ్ లో మాట్లాడుకున్నాం. అది ఏంటి అని అంటే ఎథెన్స్ పట్టణంలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు పౌలు గారు తన హృదయములో ఆత్మ మనస్సులో బాధపడ్డాడు. అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆలోచనలతో అన్న విషయాన్ని మనము పత్రిక 10వ అధ్యాయము 20వ వచనంలోను మనం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా రోమపత్రిక 1వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో కూడా మనము తెలుసుకున్నాం. ఈ 2 రీజన్స్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. సో కనుక సహోదరులారా, ఇప్పటి వరకు ఆయన బర్త్డే, సో ఆయన యొక్క జన్మదినం 75 సంవత్సరాలు ఈరోజు ఆయన చేసుకున్న 76వ సంవత్సరంలోనికి దేవుడు ఆయన్ని అడుగు పెట్టేటట్టుగా ఆయన కాపాడినందుకు వందనము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఆయన గురించి ప్రార్థన చేయమని అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరికైనా ఇలాంటి సందేశాలలో ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నవారు వాట్సాప్ లో మాకు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వారికి తగినటువంటి వివరణ అనేది ఫర్దర్ గా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో పాస్టర్ please pray and let's we go conclude and note small announcements are there. After prayer we will go and we will discuss that. Bless the Lord.
Yeah, Heavenly Father, పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి, we give you praise and thanks for Jesus. మీకు మహిమయు ఘనతయు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము యేసుక్రీస్తు Your నామమున. only begotten Son, యేసుక్రీస్తు వారిని మీ కుమారుణ్ణి ఈ లోకమునకు పంపించారు. who is your exact likeness. మీ యొక్క లక్షణాలను మీ యొక్క పోలికలను పోలి ఉన్నటువంటి ఆయన, And who was willing to come into this world యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన ఇష్టముతో ఈ లోకములకు రావటానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి ఆయన, and die as a sacrifice for our sins. మీ కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఈ లోకమునకు పంపి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ఈ పాపుల కొరకు చనిపోయాడు. Thank you that through him we have access to you, the true God. ఆయన ద్వారా పాపులకు రక్షణను, పాపులకు విమోచనను కలిగించిన విధానమును బట్టి వందనములు కలిగి చేస్తూ ఉన్నాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకమునకు వచ్చి నిజమైనటువంటి మా బ్రతుకులకు, పనికి మాలిన బ్రతుకులను రూపుమాపి, అనగా మా బ్రతుకులను సరిచేసి విలువైనదిగా చేసి పరిశుద్ధతలో నడిపించినందుకు వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవా. And through his indwelling life in our spirits, we can live free from the deception of false gods. యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యముతో, యేసుక్రీస్తు రక్షణతో మీరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మాకు ఇచ్చారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కలిగిన వారు లోకములో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన వ్యసనాలు, లోకములో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు, వీటన్నింటికి దూరముగా ఉండి మమ్ము కాపాడుకొనుచు మిమ్మల్ని మహిమపరిచేవారుగా ఉండులాగున సహాయమును అనుగ్రహించండి. Neither fearing them nor the demon powers operating behind them. ఎవరికి కూడా ఈ లోకములో ఈ యొక్క అపవాది శక్తులకు కానీ ఈ అపవాది సంబంధికులకు కానీ భయపడకుండా ధైర్యముతో మేము మీ కొరకు బ్రతుకుటకు కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Because Jesus has conquered death and hell and the devil. దేవా, ఇదిగో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకములకు వచ్చారు. ఈ యొక్క పాపములను, అనగా ఈ యొక్క అపవాది, ఈ యొక్క సాతానును జయించి మరణము నుండి, మరణపు ముళ్ళని విరిచి ఆయన తిరిగి లేచినటువంటి విజయకేతనాన్ని ఎగిరేసినటువంటి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. Let your Holy Spirit teach us more and more to live దేవా, ఇదిగో ఆత్మ ద్వారా ప్రతినిత్యము మాకు, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు నిత్యము వాక్యమును ఎక్కువగా అర్థము చేయించి సహాయము చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. And we give you praise and thanks tonight for your ఈ రోజు రాత్రి అనగా ఈ రోజు ఉదయము మీకు మహిమయు ఘనతయు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. for your blessing resting upon us and our households. సో మీ యొక్క ఆశీర్వాదములను మా అందరి మీదను కుమ్మరింపుమని, అందరి మీదను ఉంచుమని. And the brethren with whom we fellowship. ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి విషయమే ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి, కాపాడమని In Jesus' name. ఈ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు వారి పేరట అడిగి వేడుకొనుచు ఉన్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. So Pastor, thank you very much in this week, sharing a wonderful message, which is especially focusing point. And now today, idolatry is a very the popular things in the world. The people are simply, so this is the wrath of God coming into their life. So many people don't know really. They have to know. They have to skip the wrath of God. So if they agree Jesus Christ, so they got saved, then they can skip the wrath of God and coming into the glory of God. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. This wonderful message today. See you on this birthday, and